Hello everyone. So today we are going to discuss about claiming an education by Andrew Rich. It is in the third module, gender. So first we need to know about Andrew Rich. She defined herself as a woman, lesbian, and feminist, and she won the prestigious Yale Series of Younger Poets Award for her book A Change of World in 1951. And then in 1955 she published her first poetry collection, The Diamond Cutters. Then in 1970 she realized that she was a lesbian and left his husband. So husband endu, which led him to shoot and kill himself. Rich won the 1974 National Book Award for diving into the wreck in 1973. In the 1970s, Rich emerged as a radical feminist. She famously stated that the way we live in a patriarchal society is dangerous for humanity. That means she is opposing the male dominated society. She wrote 5 volumes of prose, and it is related to the heterosexuality and a lesbian kind of relationship. The main theme is compulsory heterosexuality and lesbian existence. Then she is a feminist and the LGBTIQ activist. Then next is about claiming an education. Rich claiming an education is a convocation speech delivered in September 1977 to the graduating women students of Douglas College, New Jersey, USA. Speaks of the importance of claiming versus receiving an education, a dilemma faced in most schools and curriculums across the world. So the date, the month and year of this convocation speech is very important, September 1977. And the place is Douglas College. It is a women's college, New Jersey, USA. And she speaks about the importance of claiming versus receiving an education. As many others believe, Rich explains that being educated is right, and therefore both women and men should claim that right. So here Rich says that it is our right, education is our right, so we need to claim it, not receive it, we need to claim it. Receiving, on the other hand, is to accept, as if education is being offered as an option rather than a right. So receiving means എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാൾ തരുന്നു, നമുക്കൊരാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, സോ വി ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ്. അപ്പോൾ അതിലെന്താവുന്നില്ല, അതൊരു അവകാശമായിട്ട് മാറുന്നില്ല. Further, in her speech, she goes on to tell about the importance of educating women as well as women's rights in an educational environment. ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Rich considers the gendered nature and the institutionalized biases of the academia and demands an education that requires an element of active personal initiative. So Rich stated that education needs active personal initiative, both men and women. Both in the case of men and women, they need the active personal initiative. She furthers her argument by stating that education entails being responsible to oneself, not just for women but for all students. നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ക്രിയേറ്റ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സെൽഫ്. നമ്മൾ സ്വയം റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിച്ച് പറയുന്നത്. വിമണിന് മാത്രമല്ല, മെന്നിനും കൂടിയിട്ട്. The speech titled Claiming an Education was first printed in the magazine The Common Woman in 1977 and eventually reprinted in the collection On Lies, Secrets and Silence, Selected Prose in 1966-1978. So it was published in the magazine The Common Woman in 1977. Later it reprinted On Lies, Secrets and Silence, Selected Prose 1966-1978.
Now let's move on to the text. For this convocation, I planned to separate my remarks into two parts. Some thought about you, the women students here, and some thought about us who teach in a women's college. So the convocation speech ആണ് graduating ceremony. So here the rich planned to separate her remarks into two parts. The first one for the women students and the second one for the teachers, especially the teachers who teach in a women's college. But ultimately, those two parts are indivisible. Indivisible means unable to divide. So the student and teacher, they are interconnected and we can't divide it. If university education means anything beyond the processing of human beings into expected roles through credit hours, tests and grades, and I believe that in a women's college especially it might mean much more. It implies an ethical and intellectual contract between teacher and student. So here Rich tries to portray the drawback of university education. University education is stick on to the credit hours, tests and grades. സോ എസ്പെഷ്യലി വിമൻസ് കോളേജിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ ആ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആ ഒരു ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. നോ മോർ എക്സ്ക്യൂസസ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. So it implies an ethical and intellectual contract between teacher and student. So ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട്. The contract must remain intuitive, dynamic, unwritten, but we must turn to it again and again if learning is to be reclaimed from the depersonalizing and cheapening pressures of the present day academic scene. അപ്പോൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ്, ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, ഗ്രേഡ്സ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്, അസൈൻമെൻറ്റ്, സെമിനാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതല്ലാണ്ട് apart from that we need a contract or we need an intimacy between the teachers and students, and that contract is unwritten and dynamic and intuitive. അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ഫോളോ ദ കോൺട്രാക്ട്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരൊരു ഇൻറ്റിമസി ഓർ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഇഫ് യു നീഡ് എനി അഡ്വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു ഇൻറ്റിമസിയുടെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ്, ഗ്രേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് ഈ ചീപ്പനിങ് പ്രഷേഴ്സിലൊന്നും പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യരുത്, അത് കളയരുത്. യു നീഡ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The first thing I want to say to you who are students is that you can't afford to think of being here to receive an education. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, ആദ്യത്തെ കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം, യു കാൺട്ട് അഫോർഡ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ബീയിങ് ഹിയർ ടു റിസീവ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. റിസീവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും കോളേജിൽ വന്ന് ഇരിക്കരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പകരം യു വിൽ ഡു മച്ച് ബെറ്റർ ടു തിങ്ക് ഓഫ് ബീയിങ് ഹിയർ ടു ക്ലെയിം വൺ. നിങ്ങളെപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റാണ്. സോ ഐ എം ഹിയർ ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഡോണ്ട് കം ടു റിസീവ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം. വൺ ഓഫ് ദി ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ദി വെർബ് to claim is to take as the rightful honor, to assert in the face of possible contradictions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ടു ക്ലെയിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ്, നമ്മുടെ റൈറ്റാണ്. സോ നമ്മളത്
നേടിയെടുക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അവകാശം ഉന്നയിച്ച് നേടിയെടുക്കുന്നു. Then to receive is to come into possession of, to act as receptacle or container for, to accept as authoritative or true. അപ്പോൾ റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരാൾ ഒരു സാധനം തരുന്നു, സോ നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു, ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്. The difference is that between acting and being acted upon, and for women it can be literally mean the difference between life and death. Be receive and claiming, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആക്ടിങ്ങും ഒന്ന് ബീയിങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോണുമാണ്. ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ആൻഡ് ബീയിങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളതിനെ ഒരാൾ ചെയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു. സോ ക്ലെയിമിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ആക്ടിങ്ങും റിസീവിങ്ങിലാണ് ബീയിങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ വരുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വിമൺ, ഇത് ആരുടെ കാര്യമാണ്? ആക്ടിങ് ആൻഡ് ബീയിങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ വരുന്നത് മെന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. സോ വിമൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. അതായത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലൈഫ് എന്താണ്? ലൈഫ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ബട്ട് ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ലൈഫിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ബട്ട് ഡെത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല, അത് സഡൻലി വരുന്നു, നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു. എസ്പെഷ്യലി വിമൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ലൈഫിലും ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെത്തിലും പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. സോ വിമൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ലിറ്ററലി മീൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. Then one of the devastating weakness of university learning. So next is about the weakness of university college education. Of the store of knowledge and opinion that has been handed down through academic training has been its almost total erasure of women's experience and thoughts from the curriculum, and its exclusion of women as members of the academic community. സോ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, 1977 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഹയർ അതോറിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് മെൻ. ദ ബോർഡ് ഓഫ് കരിക്കുലം, അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം മേക്കേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദ അതോറിറ്റി ഈസ് മെൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും we can see the total erasure of women's experience and thoughts from the curriculum. കരിക്കുലത്തിൽ സ്ത്രീകളുടേതായ തോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടേതായ എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും വിമൻ മെമ്പേഴ്സിനെ മനഃപൂർവ്വം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോലെ, അതായത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിങ്ങിലായാലും നമുക്കൊന്നും എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? വിമനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഹെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാത്രമല്ല ആരായാലും എല്ലാവരും മെന്നാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ആൻഡ്രൂ റിച്ച് പറയുന്നത്. ടുഡേ വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ നിയർലി എവറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ്, we still see very few women in the upper levels of faculty and administration in most institutions. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ബട്ട് വെരി ഫ്യൂ വിമൻ ഇൻ ദ അപ്പർ ലെവൽ ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിമൻസ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ പോലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ മെയിൽ, ഫീമെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേരിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ
അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി ലെവലിലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി ലെവലിലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. വെരി ഫ്യൂ വിമൻസ് ആർ ഇൻ ദ, കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡഗ്ലസ് കോളേജ് itself is a women's college in a university administrated overwhelmingly men, who in turn are answerable to the state legislature, again composed predominantly of men. But the most significant fact for you is that what you learn here, the very text you read, the lecture you hear, the way your studies are divided into categories and fragmented one from the other, all this reflect to a very large degree neither objective reality nor an accurate picture of the past nor a group of rigorously tested observations about human behavior. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് ഡഗ്ലസ് കോളേജ് തന്നെ എടുക്കാം. ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജ് ഒരു വിമൻസ് കോളേജാണ്. ബട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ബൈ മെൻ. ആരാണത് ഭരിക്കുന്നത്? മെന്നാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് റെസ്പോൺസിബിളാണ്. അവിടെ ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത്? അഗെയിൻ കമ്പോസ്ഡ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഓഫ് മെൻ. ഇനി പറയാണ്, ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ട് ഫോർ യു. ഇനി ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നു. യു ലേൺ ഹിയർ ദ വെരി ടെക്സ്റ്റ് യു റീഡ്, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ ടെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ദ വെരി ലെക്ചേഴ്സ് യു ഹിയർ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ലെക്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൺ ഫ്രം അതർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. All this reflects to a very large degree neither objective reality nor an accurate picture of past nor a group of rigorously tested observations about human behavior. അപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ലെക്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അക്യുറേറ്റ്, ഇതൊരു റിയാലിറ്റി അല്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് റിയൽ ഓർ ദ അക്യുറേറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ്. അതങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദ അക്യുറേറ്റ് പിക്ചർ അതല്ല. പാസ്റ്റിൻ്റെ അക്യുറേറ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്? ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിഗറസ്ലി ടെസ്റ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളതിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ കുറേ സത്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ. What you can learn here, and I mean not only at Douglas but any colleges in any university, is how men have perceived and organized their experience, their history, their ideas of social relationships, good and evil, sickness and health, etc. The point is very important. അപ്പം പറയാണ്, what you can learn here, it's not only in Douglas, എല്ലാ കോളേജസിലും ഓർ എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹൗ മെൻ ഹാവ് പെർസീവ്ഡ്. ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിനെ കണ്ടത്, അവർ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്, അവർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്, ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത്, സിക്നെസ്, എല്ലാം പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പെർസെപ്ഷനിലാണ്? മെൻ, ആണുങ്ങളെ പെർസെപ്ഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെൻ യു റീഡ് ഓർ ഹിയർ അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, മേജർ ടെക്സ്റ്റ്, ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്, you are hearing about what men, above all white men, in their male subjectivity have decided is important. അമ്മ പറയാണ്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ തോട്ട് എല്ലാം ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്? മെന്നിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ, ആണുങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനാണ്. ആൻഡ്
പിന്നെ പറയുന്നു മെന്നിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, ഒരു അപ്പർ കാറ്റഗറി അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വൈറ്റ് മെൻ, വെളുത്ത മനുഷ്യർ, അതായത് വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വെസ്റ്റേൺ പീപ്പിളിലെ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ. അവരുടെ വൈറ്റ് പീപ്പിളിൽ വൈറ്റ് മെന്നിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻസ്, അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻസ്, അതൊക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻ്റയർ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് റിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ്, ദ റിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ദ സ്പീച്ച് ഇൻ ടു 2 separate parts. The first one is for students and the second one is for teachers. And she says about the credit hours and test and grades, etc. Then she says about the bond between the teacher and students. The next paragraphs she says the claiming and receiving education. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. The difference is being acting and being acted upon. For women it is the difference between life and death. The next paragraph she portrays the weaknesses of university learning. So it is male dominated, everything is male dominated. The textbook we study, അതുപോലെ തന്നെ administration level, faculty level, lectures level, everything is male dominated, and especially the white men. വൈറ്റ് മെന്നിൻ്റെ പെർസെപ്ഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.